أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى محمد بن عبد الله وأهله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، ثم إلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، ثم إلى روح سيدنا الإمام جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، ثم إلى روح الإمام أبي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وبنية القبول وتمام كل سول ومأمول، وصلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين، مع كمال اللطف والعافية على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. دعني وواسي آيات له ظهرت زهور نار القيرى ليلا على عالمي، فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشياب، آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدام، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعادي وعن عاد وعن إرام، دونتنا بين ففقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم، محكمات فما تبقينا من شبه لشقاق ولا
تبغينا من حكمي ما حرمت قط إلا عذابي حراب أعدى الأعادي إليها ملقيا سامي ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغياب الجاني عن الحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لوهانك موج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسلام قرت بها عين قارئها فقلت وله لقد غفرت بحبل الله فاعتصي إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفتها ولظى من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يبرم لا تعجب لحسد الراحة ينكرها فجهولا وهو عند الحذيق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس بالرماد وينكر الفم طعم الماء من سقام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى
المصطفى بلغنا قاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah mukrimina bil wahyi wat tanzil wal bayani ala lisani rasulih khairi hadin wa khairi dalil sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallama wa baraka wa karrama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wal mutabi'ina lahum bi ihsan wa ala abaihi wa ikhwanihi من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين أجمعين أولي العرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka, amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Merenungi dan memahami bagi Al-Quran yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain
yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumallah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid din, sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal 'asaytum in kutiba 'alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bizzalimin. Faqala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika qalu anna yakunu lahul mulk mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya dan arahannya kepada para hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menfirmankan kepada kita, Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum. Alam tara, apakah tidak engkau melihat? Yang mana kemarin ditafsirkan apa? Alam tara artinya alam yantahi ilmuka, apakah tidak sampai pengetahuan engkau? Ya kan? Di ayat yang sebelumnya kan alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Ya kan, alam tara di sana ditafsirkan apa? Artinya yantahi ilmuka. Alam tara, apakah tidak yantahi ilmuka, sampai pengetahuan engkau? Pengetahuan ialah ilal mala. Pengetahuan engkau ilal mala'i, kepada mala artinya jamaah. Ai al jamaah. Min bani Israil, jamaah daripada Bani Israil. Ialah daripada Bani Israil, daripada kaum Bani Israil. Mereka jamaah Bani Israil mim ba'di Musa, ialah jamaah mim ba'di Musa, yang dari setelah Nabi Allah Musa. Apa maksud dari setelah Nabi Allah Musa? Artinya mim ba'di mauti Musa, dari setelah wafatnya Nabi Allah Musa. Ini cerita, ya kan? Apakah tidak sampai pengetahuan kepada engkau, pengetahuan kepada jamaah daripada Bani Israil, ya, dari setelah kematian Nabi Allah Musa? Dan apakah tidak sampai kepada engkau, ialah pengetahuan kepada mereka, pengetahuan tentang mereka. Pengetahuan kepada mereka maksudnya apa? Pengetahuan ila qissatihim wa khabarihim. Pengetahuan kepada cerita mereka, wa khabarihim, dan kabar tentang mereka. Kisah yang mana jadi kita? Kabar yang mana? Ketika qalu, mengatakan mereka itu, linabiyyin lahum, bagi nabi mereka. Linabiyyin lahum, bagi nabi yang apa? Nabi yang bagi mereka, nabi mereka. Siapa nabinya? Huwa Syamwil, ialah Nabi Syamwil.
ya kan. Ya kayak nama barat ya kan, Samuel misalnya nama orang. Jadi apa? Ada nabi lah, Nabi Samuel. Nah, ketika mereka itu mengatakan bagi nabi mereka yaitu Nabi Samuel, ib'as, ya kan, utuskan. Ib'as, utuskan. Maksud utuskan apa nih? Ib'as maksudnya akim, dirikan, lantikakan, bahasanya lah lantikakan, pilihkan, lana bagi kami, malikan seorang raja, nuqatil yang kita akan berperang, maksudnya apa? Ma'ahu bersamanya, fi sabilillah pada jalan Allah. Jadi kata mereka kepada Nabi Allah Samuel, akim, ya kan? Ib'as artinya apa? Akim, diriakan. Ib'as utus artinya apa? Akim, diriakan, lantikakan, pilihkan, ya kan? Mana ialah seseorang yang akan menjadi pemimpin bagi kami, sehingga apa? Kami akan berperang bersamanya pada jalan Allah. Tantazimu bihi kalimatuna, akan teratur bihi dengannya, kalimatuna oleh kalimat kami, oleh perkataan kami. Artinya apa? Maksud perkataan artinya pendapat kami, ialah tantazim akan teratur bihi dengannya, kalimatuna kalimat kami. Artinya apa? Akan teratur dengannya pendapat kami. Artinya apa? Akan bersatu dengannya pendapat kami. Raja yang akan apa? Yang akan memimpin kami bisa menyatukan, ya kan, akan kami. Wa narji'u ilaih, dan kita akan apa? Kembali, ya kan, kembali kepadanya. Artinya apa? Kita akan jadikan dia itu rujukan kami. Ada apa-apa kami apa? Kembali kepadanya, kami berujuk kepadanya. Qala berkata, ialah siapa yang berkata? An-nabiyyu lahum, ya kan, nabi apa? Samuel. Lahum bagi mereka. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Hal asaitum, apakah barangkali kalian, ya kan, apakah barangkali kalian, bil fathi ini dibaca dengan fathah, ialah asaitum, wal kasri dan dengan kasrah juga. Asitum berarti kan ialah hal asaitum dengan fathah dan kasrah. Apakah barangkali kalian, in kutiba, jikalau diwajibkan atas, ya, alaikum atas kalian, al-qitalu berperang, alla tuqatilu bahwa tidaklah kalian itu berperang, ya kan? Apakah barangkali kalian, atau bisa juga dikatakan hal apa kita artikan bagaimana, ya kan? Barangkali kalian, in kutiba jikalau diwajibkan, alaikumul qital atas kalian berperang, alla tuqatilu bahwa tidaklah kalian berperang. Jadi jasidin jar Nabi Allah apa? Samuel, kayak apa seandainya, yalah kan tadi apa? Pengen raja sehingga apa? Nanti kita akan berperang di jalan Allah bersamanya. Kata Nabi Samuel, kayak apa seandainya, ialah malah apa? Pas diwajibkan berperang kalian malah kadahakan berperang. Kayak apa seandainya pas diwajibkan malah nanti kadahakan berperang. Dan barangkali bisa kayak itu. Apa jawaban mereka? Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Ya kan? Mereka mengatakan apa? Malana, apa gerangan kami, alla nuqatila fi sabilillah, bahwa kami itu tidak berperang di jalan Allah. Ya kan, pasti aja kami berperang. Apa? Kenapa jadi karena mau perang lagi? Ya kan? Kenapa karena mau berperang? Pasti aja kami berperang, yalah kata mereka. Yalah, jadi apa itu alla tuqatil itu dulu apa? Jasidin khobaru asa, itu menjadi khobar asa. Ya kan, tuh hal asaitum, asa, ya kan? Itu asaitum daripada asa. Ini apa? Allah tuqatilu jasidin menjadi khabar asa. Isim asanya kan domir, ya kan? Apakah, apa, barangkali kalian, itu kan kalian itu jadi isim asa. Itu Allah tuqatilu khabar asa. Wal istifham, dan istifham hal itu kan hal.
Apakah, ya kan, barangkali kalian, ya kan, apakah ini istifham litaqririt tawaqqu'i biha, untuk menetapkan kemungkinan biha dengannya. Mungkin aja kali itu apa? Pas diwajibkan berperang malah qadhakan berperang. Ini aja kasih semangat benar, pilihkan bang raja supaya kami berperang bersama dia, nanti kami membelanya. Kayak sawani benar. Tapi ujung-ujungnya sudah dipilihkan raja, kadang mau menurut, dipilihkan raja malah apa misalnya, malah qadhakan berperang pas diwajibkan berperang. Ini apa nyarannya Bu Pendernya mana aja kan? Bu Pender pas buktinya kadang-kadang apa yang kada kawa. Ya kan? Jadi apa kata mereka? Qalu wa malana, mengatakan mereka itu wa malana, dan apa gerangan bagi kami? Alla nuqatila, bahwa tidak kami itu berperang fi sabilillah pada jalan Allah. Kenapa kada berperang? Pasti aja kami berperang. Ya kan? Wa qad ukhrijna, dan sungguh ukhrijna, kami itu telah dikeluarkan min diarina, daripada rumah-rumah kami, wa abnaina, dan anak-anak kami. Kami itu sudah dikeluarkan dari rumah. Kami sudah dikeluarkan min diarina, di rumah-rumah kami, atau apa, dari daerah-daerah kami, dari kampung-kampung kami, dari negeri-negeri kami. Kami diusir. Ya kan, kami dikeluarkan. Otomatis kami apa? Dikeluarkan, kami apa? Pengen melawan mereka. Kenapa sekarang kami dijajah? Bahkan diusir dari daerah kami. Ya kan, wa abnaina, artinya apa? Kami dikeluarkan dari anak, kayak dikeluarkan dari anak. Orang keluar dari rumah, artinya apa? Dikeluarkan dari rumahnya, artinya dijauhkan dari rumahnya. Ya, kalau terkandung di dalam makna dikeluarkan, artinya apa? Dijauhkan. Seseorang dikeluarkan dari rumahnya, apa makna daripada dikeluarkan, artinya lagi dijauhkan, ya kan? Jadi apa? Ukhrijna min diarina, kami dikeluarkan dari rumah-rumah kami, dari apa? Negeri-negeri kami. Wa abnaina, dan anak-anak, maksud anak-anak artinya apa? Artinya dijauhkan. Karena di dalam kata-kata dikeluarkan terkandung di dalamnya apa? Makna dijauhkan. Wa abnaina, dan apa? Anak-anak kami. Jadi dijauhkan dari anak-anak kami. Ya kan, bisa bihim dengan apa? Menawan mereka, wa qatlihim, dan apa? Memerangi mereka. Ya kan? Bisa bihim dengan apa? Menawan mereka, wa qatlihim, dan memerangi, atau apa? Atau membunuh, ya lah. Dan membunuh mereka. Dengan apa mereka itu menawan bagi keluarga kami sekarang jauh dari keluarga kami, dari anak-anak kami. Atau mungkin misalnya apa, seandainya dibunuh, berarti apa? Kami jauh daripada mereka, ya kan? Dan yang namanya apa sekarang nih, ialah ditawan, ya kan? Ini kan apa? Disebabkan daripada peperangan, ya lah. Bisa bihim dengan apa? Penawanan mereka, wa qatlihim, dan pembunuhan mereka. Ya kan, yang jelas apa, yang mati juga kita ini, yang dibunuh apa, orang yang mati otomatis apa, jauh dari anaknya, ya kan, jauh benar, ya kan, sudah mati, berpisah, ya kan. Nah pokoknya apa, kami dikeluarkan atau dijauhkan, bisa di maknanya kan, masuk juga, dari rumah-rumah kami, dari negeri-negeri kami, dan anak-anak kami, dengan sebab apa? Sabihim, apa, penawanan mereka, dan apa, pembunuhan mereka. Waqad fa'ala bihim, dan sungguh fa'ala, melakukan yang demikian, penawanan dan apa, pembunuhan. Siapa? Ialah bihim, dengan mereka siapa? Bani Israel tadi. Dan sungguh melakukan bihim, dengan mereka, zalika, akan yang demikian, pembunuhan dan penawanan. Siapa yang melakukan? Qaumu Jaluta, oleh kaum Jalut. Kaumnya Jalut. Ya kan? Jadi maksud mereka apa? Aila mani'a minhu ma'awjudi muqtadihi. La mani'a, tidak ada yang menegah, lana, bagi kami, minhu, daripada berperang. Kada mungkin kami itu kada berperang, ya kan? Pasti amun kami disuruh itu berperang, apa kami ikut perang. Tidak ada yang menegah bagi kami, minhu, daripadanya berperang, ma'awujudi, serta adanya, muqtadihi, sesuatu yang menuntut untuk berperang. Ada sekarang pada diri kami sesuatu yang menuntut untuk kami berperang. Kami dikeluarkan dari rumah-rumah kami, dari negeri-negeri kami diusir.
Bahkan apa, keluarga kami ditawan, ya kan? Kalau kami diajak berperang, pasti aja ialah kami itu akan semangat berperang. Kenapa? Karena memang ada sesuatu yang menuntut kami agar berperang, ya kan? Agar berperang. Tapi apa? Qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, falamma kutiba alaihimul qital tawallaw illa qalilan minhum. Falamma, maka manakala kutiba alaihimul qital, diwajibkan atas mereka itu berperang, tawallau, mereka itu pun berpaling, anhu, daripadanya itu berperang, wajabunu, dan mereka itu pun menjadi apa, menjadi pengacut, ialah pengecut, illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Jadi apa, manakala diwajibkan berperang, mereka itu malah berpaling, kadahakan berperang, kadajar, ya kan? Banyak yang kadahakon. Dan mereka itu menjadi pengecut, ialah kecuali sedikit saja yang mau, illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Siapa itu yang sedikit daripada mereka? Wahum, dan mereka alladzina abarun nahra, orang-orang yang melewati sungai, ma'a Talut, bersama Talut, kama sayati, sebagaimana akan datang. Ya kan, yang mana apa ya? Ceritanya kan apa? Mereka berjalan, ya kan, bersama Talut, dan ketika itu ada sungai. Ya kan, yang mana apa, ada keputusan, ya kan, bahwa siapa yang meminum, ya kan, akan apa? Gak akan ikut bersama, ialah bersama Talut. Yang gak minum atau minum aja tapi hanya sekedar apa? Bahasanya segayung tangan aja. Ghurfatan biyadi. Ya kan, maka mereka itu apa? Akan ikut bersama Talut. Nanti apa itu akan diceritakan di sini juga lah. Karena nanti ada apa sebutan, faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadihi. Nanti di ayat setelahnya. Jadi di ayat yang mungkin apa? Ya beberapa ayat setelahnya nantilah. Nah, jadi apa? Mereka lah orang-orang yang melewati sungai bersama Talut, kama sayati, sebagaimana akan datang. Nah, sedikit aja orangnya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah alimun, mengetahui, bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim. Ya kan, orang-orang yang zalim, artinya apa? Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Yang mana apa? Mereka itulah yang maksudnya apa? Yang kada mau umpat berperang. Tadi pada hendak berperang, soalnya apa? Kada mau umpat berpaling daripada berperang. Yalah. Yang mana mereka itu dikatakan apa? Ada 70.000 yalah. Banyak benar yang zaliminnya yalah. 70.000. Nah, famujazihim, Allah mengetahui bizzalimin, dengan orang-orang yang zalim, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik, yang kadang mau tadi apa? Umpat berperang, malah berpaling daripada berperang, meninggalkan jihad, dan mereka itu apa? Menafikan menafikan akan omongan mereka dan perbuatan mereka. Mereka ini apa? Allah mengetahui ialah dengan mereka. Maksud Allah mengetahui artinya apa? Famujazihim, maka membalas, ya kan, Allah membalas bihim, dengan mereka. Famujazihim, maka Allah membalas dengan mereka. Bukan hanya sekedar tahu, Allah tahu jar. Bapak kayak tahu benar aja lah, artinya Allah balas. Wa sa'ala, dan sa'alan nabiyyu, meminta oleh Nabi, rabbahu, kepada Tuhannya. Sa'alan nabiyyu, meminta oleh Nabi siapa ini sekarang? Maksudnya Nabi Syamwil yalah yang kita ceritakan. Meminta oleh Nabi Syamwil, rabbahu, kepada Tuhannya, kepada Allah, irsala malikin, untuk mengutus seorang raja. Ya kan? Karena mereka kan minta tadi apa? Pilihkan seorang raja, jar. Ib'ats lana malika. Utuskan, dirikan, pilihkan, lantikakan bagi kami seorang raja.
Nah, maka apa? Nabi Syamil pun meminta kepada Allah irsala malikin, meminta untuk diutus seorang malik raja, siapa yang jadi rajanya. Fa ajabahu, maka mengijabah ia Allahu akannya Nabi Allah Syamil, ialah ila kepada irsali Talut, kepada mengutus Talut, ya kan? Jadi sudah diputuskan apa yang jadi rajanya adalah Talut. Sekalinya apa? Ketika diputuskan jadi Talut yang jadi raja kada hokon. Yalah, kada hokon. Kenapa yang rajanya yang itu jar? Semalam minta pilihkan raja, pas dipilihkan kenapa yang itu jar? Iya kan? Jadi apa ini? Serba salah manusia kadang-kadang yalah. Artinya apa? Mereka itu kadang-kadang apa terlalu angkuh ya kan? Ketika dijadikan pemimpin anu terhokon. Ya kan, kenapa? Karena mungkin melihat itu apa? Itu orangnya miskin ya. Atau misalnya apa? Itu orangnya kada bangsawan. Ya kan? Ini apa ceritanya? Ini Talut nanti apa? Orang biasa ya lah. Orang biasa. Wa qala lahum nabiyuhum, dan mengatakan lahum bagi mereka Bani Israel, nabiyuhum oleh nabi mereka yaitu Nabi Syamil. Innallaha, bahwasanya Allah qad ba'atsa lakum, sungguh telah mengutus bagi kalian Talut malika, akan Talut malika sebagai raja. Qalu, mengatakan mereka itu anna apa kaifa, bagaimana yakunu lahul mulku, jadilah bagi dia Talut, yakunu lahu, jadilah lahu baginya Talut al mulku alaina, kepemimpinan atas kami. Bagaimana mungkin ya kan apa jadilah baginya itu Talut al mulku alaina, kepemimpinan atas kami, dia menjadi rajanya kami. Wa nahnu, dan kami ahaqqu bil mulki minhu, lebih layak dengan kepemimpinan, dengan kerajaan, minhu dibandingkannya Talut. Kenapa jadi Talut yang jadi raja? Kami lebih berhak dari mereka. Kenapa jadi mereka itu mengatakan Talut itu apa? Kenapa jadi Talut ya kan yang jadi raja, yang jadi pemimpin, sedangkan kami lebih berhak? Li'annahu, karena bahwasanya Talut laisa, bukanlah ia min sibtil mamlakah, daripada keturunan kerajaan. Bukan daripada keturunan kerajaan, bukan daripada bahasa kita Pak bangsawan. Wala, dan bukan juga an-nubuwah, daripada keturunan kenabian. Artinya apa? Bukan keturunan seorang nabi. Orang biasa, orang biasa. Artinya pastinya bang keturunan Nabi ialah Nabi Adam yang jelasnya kan. Tapi maksudnya apa? Yang dekat kededa dari nasab itu dekat lawan seorang Nabi kededa. Ialah kan wala an-nubuwah, tidak apa nubuwah, artinya apa? Keturunan daripada Nabi. Artinya apa? Nabi secara dekat. Ya kan, amun seberatan ya pasti ya anak keturunan Nabi Adam, ya kan. Tapi bukan itu yang ialah, artinya kan apa yang dekat kededa. Artinya apa? Dikenal orang biasa, orang biasa, bukan bangsawan, bukan keturunan yang terpandang benar, bukan. Wakana, dan adalah ia Talut dabbagon, adalah tukang samak. Tukang samak, gawiannya apa bahasa kita menyamak. Ada kulit ya kan, yang kulit bangkai kah disamak supaya jadi suci, yang asalnya najis jadi suci. Aura'ian, atau pengembala kambing ialah pengembala kambing atau pengembala onta ialah ra'i, pengembala. Walam yu'ta sa'atan minal mal, sudah lain bangsawan, lain keturunan mulia, walam yu'ta sa'atan minal mal, dan tidak juga didatangkan kepadanya sa'atan, keluasan, minal mal, daripada harta. Sudah kada bangsawan, kada keturunan orang mulia, kada sugih menang jari buahnya. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan tidak diberikan sa'ata apa? Keluasan ialah sa'atam minal mal, keluasan dalam harta. Kada sugih bilang. Ya kan sugih kan malaran juga jar. Ya kan tidak diberikan keluasan daripada harta, yasta'inu biha, yang mana dia itu apa? Yasta'inu
mempergunakan biha dengan itu harta, ya kan, mempergunakan, memanfaatkan biha dengan itu harta ala iqamatil mulki, atas mendirikan kerajaan. Amun orangnya kada berduit ke Pak, dia kan jadi raja ya. Urusan seberatan urusan gitu apa bahasanya perlu duit dia kan. Bahasa ke sekarang apa? Apa namanya tuh? Apa bahasanya untuk keperluan apa bahasa ini? Keperluan untuk operasi kan, artinya operasi pekerjaan. Atau ada bahasa lainnya lah. Pokoknya apa kada kawa ya kan, susah maksud mereka dengan apa, tanpa ada harta. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan tidaklah ia itu untuk operasional, jangan bahasanya untuk operasional. Kada kawa kan, raja ada apa-apa ngalih bener berurusan bahasanya lah. Tapi kan itu bang sudah pilihan Allah, ya kan, pilihan Allah apa? Talut. Tapi Allah bukan sembarangan, pasti ada keistimewaannya Talut. Mereka ini apa masalahnya? Karena mereka itu memandang sisi kurangnya. Memandang sisi kurangnya pasti ada terus kurangnya kan. Nah, qala berkata ia, artinya apa? Ai an-nabiyyu lahum, berkata nabi lahum bagi mereka. Nabi Samuel ialah bagi mereka. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Innallah, bahwasanya Allah istafahu, memilih ia Allah akannya. Istafah artinya ikhtarahu, sama aja lah. Memilih ia Allah akannya. Lidzalika, bagi yang demikian itu kerajaan, bagi apa yang demikian itu kepemimpinan. Alaikum, atas kalian. Allah memilih akannya itu Talut. Lidzalika, bagi itu kepemimpinan, bagi itu kerajaan, alaikum, atas kalian. Wazadahu bastatan, dan Allah menambahi, ya kan, artinya apa? Allah memberikan kelebihan. Maksud nambahi artinya apa? Allah memberikan kelebihan. Akannya. Bastotan artinya apa? Sa'atan. Bastoh dengan mana? Sa'ah, keluasan. Fil ilmi, pada ilmu. Allah apa? Berikan dia itu kelebihan luas ilmu. Wal jism, dan apa? Keluasan pada jisim. Apa maksud keluasan pada jisim? Nanti di sini. Wakana, dan adalah ia apa? Talut a'lamu bani Israil yauma idzin, adalah paling alim. Ini kan artinya apa? Luas dalam ilmu ya, kalau paling alim bani Israil yauma idzin, pada hari itu. Bapang luas pada jisim kayak apa maksudnya? Luas pada badan, awaknya kah ganal? Di sini apa dari sini, wa ajmaluhum khalqa, dan paling tampan mereka, khalqan, rupanya paling tampan, yalah. Ada juga yang mengatakan apa? Maksudnya luas badan artinya apa? Artinya tinggi orangnya lah, tinggi. Yang mana apa dikatakan bahwasanya lelaki ialah ketika ada seorang lelaki berdiri hendak mencapai kepala Talut itu kan kawa, kecuali apa? Seseorang lelaki bernaik di atas onta dulu, hanya kawa mencapai kepala Talut. Yalah ini Talut ya kan, hendak mencapai kepalanya kan kawa kita. Babang andak dulu onta, bernaik ke atas onta, hanya kawa mencapai kepala Talut. Ada yang mengatakan kayak itu ya, tinggi benar berarti orangnya. Ada juga yang berpendapat apa? Sa'atan ialah luas pada jisim, artinya apa? Kekuatan. Kuatnya, badannya kuat. Nah, tapi apa yang di sini ajmaluhum khalqa, ialah paling apa? Tampannya mereka rupa. Paling apa? Paling bagusnya mereka itu khalqa apa? Kata kita fisik, ialah bagus. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha, dan Allah yu'ti mendatangkan, memberikan, sama jalah mulkahu kepemimpinannya, kerajaannya, man yasha, akan orang yang Allah kehendaki. Terserah Allah yang mana apa Allah pilih jadi pemimpin. Man yasha, orang yang Allah kehendaki, ita'ahu, untuk mendatangkannya itu kepemimpinan baginya.
Untuk apa? Memberikannya itu kepemimpinan baginya itu orang. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah memberikan mulkahu akan kerajaannya, akan kepemimpinannya, may yasha, akan orang yang ia kehendaki, ita'ahu akan memberikannya itu kepemimpinan. La i'tirada, tidak ada yang bisa membantah, tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mengeritik, tidak ada yang bisa memprotes alaihi atasnya. Ini pang sudah keputusan, kada kau dirubah, kada kau dirubah. Wallahu wasi'un, dan Allah wasi'un, maha luas. Apa luas? Fadluhu, anugerahnya. Alim, maha mengetahui, biman huwa ahlun lahu, maksudnya maha mengetahui biman dengan orang yang huwa ia orang ahlun lahu, layak lahu untuk kepemimpinan, layak untuk menjadi pemimpin, menjadi raja. Allah yang tahu. Wa qala lahum nabiyuhum, dan mengatakan bagi mereka nabiyuhum oleh nabi mereka, itu Nabi Allah Samuel, ialah lama manakala, ini Nabi Samuel mengatakan kepada mereka, lama manakala talabu, menuntut mereka, minhu, daripada Nabi Samuel, ayatan, sebuah bukti, ala mulki, atas kepemimpinannya, atas kerajaannya siapa? Tolut. Buktiakan bang, memang jujuran inilah yang dipilih Allah Ta'ala, yang layak untuk jadi raja, jadi pemimpin bagi kami. Ikan kami pengen bukti nyata. Memang ini apa? Orang terpilih. Memang ini apa? Orang terpilih. Ya kan, harus ada keistimewaan kami melihat bahasanya kan. Sehingga apa? Kami mengakui memang ini apa? Orang terpilih. Kata Nabi Allah apa? Mengatakan bagi mereka, Nabi Yuhum oleh Nabi mereka apa? Inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut. Bahwasanya ayata mulkih, bukti kepemimpinannya, bukti kerajaannya, ayyatiyakumut tabut, bahwa mendatangkan ia akan kalian at-tabut, apa? An ya'tiyakumut tabut, bahwa datang, ialah an ya'tiya, bahwa datang, kum akan kalian at-tabut, oleh tabut. Tabut itu apa? Sunduk, sebuah kotak, ialah kotak. Ini apa? Yang mana nanti disimpan di dalamnya apa? Barang-barang Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Dan juga banyak lagi lah barang-barang yang dikatakan apa? Gambar-gambar para anbiya. Ayyatiyakumut tabut, ay as-sunduk, ialah kotak. Kana fihi, adalah fihi padanya itu kotak, suwarul anbiya'i, gambar-gambar para nabi. Anzalahullahu ta'ala, anzalahullahu ala Adam, menurunkan akannya itu gambar Allahu, oleh Allah, ala Adam, atas Nabi Allah Adam. Wastamarra, dan terus menerus, ilaihim, kepada mereka. Jadi apa? Gambar para nabi itu ada, ialah jadi ketika Nabi Allah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Allah Adam gambar seluruh nabi, mulai Nabi Allah Adam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad, ialah semua gambar nabi ada. Di mana gambarnya? Wallah alam, sekarang di mana gambarnya lah. Tapi diceritakan, ialah pernah diceritakan apa? Pada zaman, kalau nggak salah di zaman sahabat, ialah pernah suatu kali apa? Sebagian sahabat pergi ke negeri yang jauh, wallah alam, ke negeri Cina atau negeri mana, ialah dikatakan ada. Bahwa ketika mereka itu berada di sebuah negeri yang jauh itu, kalau nggak salah Cina, wallah alam lah. Setelah itu apa? Mereka itu ditarik oleh raja, sehingga dimasukkan satu orang, ialah ke tempat ruangan khusus. Maka ini raja membukakan akan gambar-gambar, dibukakan gambar-gambar yang bagus. Terkesan nih sahabat ini, siapa nih? Kata raja, ini Nabi si Anu. Terkesan. Setelah itu bukakan lagi gambar. Kata raja apa? Ini Nabi si Anu, disambut tangan. Sampai yang terakhir, setelah itu dibukakan. Raja belum ngomong, sahabat nangis. Kata raja, kenapa? Belum ngomong, kita belum bilang siapa ini, malah nangis. Kata sahabat apa? Ini adalah Rasulullah, teman kami, ialah Nabi Muhammad.
Jadi apa memang ada adalah fotonya, gambarnya ada. Jadi belum ngomong raja ini siapa, tapi apa memang kenal sahabat ini Rasulullah ya lah. Nah, wastamarra ilaihim dan apa itu terus menerus ilaihim kepada mereka. Ada terus yalah disimpan mulai zaman Nabi Allah Adam sampai ke zaman mereka Bani Israel. Nah, fa ghalabathum al-amaliqah alaih, maka ghalabathumul amaliqah, mengalahkan ya kan mengalahkan, atau bisa kita artikan juga apa, merebut yalah, mengalahkan akan mereka, merebut dari mereka al-amaliqah oleh orang-orang amaliqah, alaihi atasnya apa, atasnya itu tabut yang berisi apa, foto-foto para anbiya. Amaliqah itu siapa mereka itu? Amaliqah dikatakan mereka itu adalah kaum yang banyak ya tersebar di negara-negara, yang mana mereka itu daripada keturunan Imlik atau apa, keturunan Amlak, keturunan Imlik atau keturunan Amlak. Ialah Imlik atau Amlak bin apa, Lawan bin Iram bin Sam. Ialah Imlik atau apa, Amlak bin Lawan bin Iram bin Sam. Sam apa? Ini anak Nabi Allah Nuh, ya, anak Nabi Allah Nuh. Sam bin Nuh ya kan. Ada golongan ya, ada apa bahasa kita suku ya lah. Suku Amliqah. Keturunan apa tadi? Imlik atau Amlak bin Lawaz bin Iram bin Sam. Ialah keturunan Imlik atau Imlak bin Lawaz bin Iram bin Sam. Itu Amaliqah. Jadi apa? Merebut ya kan dari mereka orang-orang Bani Israel ya kan oleh para Amaliqah. Ialah atas itu tabut yang berisi tadi foto-foto para anbiya ya kan, gambar-gambar para anbiya direbut, diambil. Wa akhadhuh dan mengambil mereka itu akannya lah, mengambil mereka itu apa, Amaliqah, akannya itu tadi tabut. Kenapa Amaliqah bisa mengalahkan Bani Israel? Dikatakan apa? Dengan sebab Bani Israel itu tersebar di kalangan mereka itu maksiat, dan apa, tersebar di kalangan mereka itu yaitu perzinahan. Pokoknya amun ialah kalangan orang yang beriman tersebar pada mereka itu maksiat, tersebar pada mereka itu zina, maka mereka itu akan dikalahkan dengan mudah. Mereka Bani Israel ketika itu apa, karena maksiat mereka itu tersebar pada mereka zina, maka apa, dengan itu dikalahkan dengan mudah oleh para Amaliqah. Wakanu dan adalah mereka siapa? Mereka Bani Israel. Yastaftihuna bihi, meminta ya kan kemenangan, bihi dengannya itu tabut. Maksud dengannya apa? Dengan perantara itu tabut ya lah. Artinya mengharapkan kemenangan dari Allah dengan berkat itu tabut. Ala aduwihim, kemenangan ala aduwihim atas mengalahkan musuh mereka. Wa yuqaddimunahu dan menduhulukan mereka itu, memajuakan mereka itu akannya itu tabut fil qital, pada peperangan, perang dibawa tabut, diandak di hadapan mereka. Yalah untuk apa? Supaya menang perang. Ya kan? Mengambil berkat bahasanya, yalah. Mengambil berkat. Wa yaskununa ilaih dan mereka itu merasa tenang ilaihi kepada itu tabut.
Ya kan, kama qala ta'ala, sebagaimana qala ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, fihi sakinatum mir rabbikum, padanya itu tabut, sakinatun ketenangan, sakinah tuma'ninatun ketenangan, li qulubikum bagi hati-hati kalian, mir rabbikum daripada Tuhan kalian. Yalah, yang namanya mengambil berkat, ya kan, ini keberkahan itu menenangkan. Allah mengajarkan, Allah kadang mengatakan bid'ah, bahkan apa dikatakan apa, Allah menyatakan itu benar, bahkan Allah kayak bilang apa, di dalam itu ada ketenangan dari aku, dari Tuhan kalian, aku kasih ketenangan, ya kan, ketenangan mir rabbikum dari Tuhan kalian, ya kan. Kayak apa yang tadi yang di dalam tabut, kenapa dalam tabut ada foto para anbiya. Bahkan nanti ada juga peninggalan apa, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Bahkan diceritakan, ya kan, yang mungkin apa, Allah alam pernah kita jelaskan atau enggak, ada yang namanya Imam Abdullah Al-Idrus punya anak Al-Imam Abu Bakar Al-Adni, yalah, Abu Bakar Adni bin Abdullah Al-Idrus, ya kan. Imam Abu Bakar Adni ini apa dikatakan pada suatu hari, ialah membuka lemari. Dalam lemari ternyata apa, dikeluarkan ada sebuah kotak. Setelah kotaknya ini berlapis-lapis kain, dibuka ada pulang kain, dibuka ada pulang kain, ialah kain-kain yang indah. Dibuka ada lagi kain, dibuka ada lagi kain, dibuka sampai di akhir nanti ada sebuah kotak. Dibuka dalam kotak itu ternyata apa, ada sebuah sendal. Ternyata apa, kata Sidin, ternyata apa, ini sendal adalah sendal milik guru Sidin, ialah Imam Sa'ad, guru Sidin. Apa dijadikan Sidin bahasa apa, bahasa kita jadi jimat, ialah peninggalan guru, sandal guru. Dikira apa tadi dalam lemari, ialah soalnya apa, di dalam lemari dibuat ke dalam kotak, dibalut dengan banyaknya kain, sekalinya apa, sandal bekas ampun guru, ya kan. Salahkah? Kada. Ini Allah pun menyatakan fihi sakinatun mir rabbikum, ya kan, padanya ketenangan dari Tuhan kalian. Kada salah. Wa baqiyatun, ya kan, dan apa, dan peninggalan, ya kan. Wa baqiyatun, dan peninggalan, mimma taraka, daripada sesuatu, taraka yang meninggalkan, alu Musa wa alu Harun. Namun kita terjemahkan apa, alu Musa, keluarga Musa, wa alu Harun, dan apa, keluarga Nabi Allah Harun. Namun kita terjemahkan. Nah, akan tetapi Sidin mentafsirkan apa, apa, taroka huma, atau sebagian salinan apa, taroka huma, sebagian cetakan taroka huma, kan. Baqiyatun, peninggalan, mimma, daripada sesuatu, taraka yang meninggalkan, alu Musa, keluarga Musa, wa alu Harun, dan keluarga Harun, tarakahu huma, atau taraka huma, meninggalkan oleh keduanya, taraka, meninggalkan oleh keduanya, huma, akan taraka, meninggalkan oleh keduanya. Siapa keduanya? Huma, keduanya, Musa lawan Harunnya. Ialah taraka, meninggalkan keduanya. Siapa? Huma, keduanya, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Harun. Atau apa tadi, tarakahu huma, meninggalkan keduanya. Akannya apa? Akannya itu sesuatu, ya kan. Akannya itu apa? Sesuatu, mimma, daripada sesuatu, kan. Tarakahu, meninggalkan keduanya. Akannya itu sesuatu. Huma, keduanya. Siapa keduanya? Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Apa yang dikehendaki beliau? Maksud Sidin, ketika Allah bilang mimma taraka, daripada apa yang meninggalkan alu Musa, keluarga Musa,
Wa alu Harun dan keluarga Harun. Apa yang dimaksud dengan keluarga Musa? Yang dikehendaki dengan keluarga Musa maksudnya Musanya sendiri. Yang dikehendaki dengan keluarga Harun artinya apa? Nabi Allah Harunnya sendiri. Huma keduanya pokoknya Musa dan Harun. Yalah. Disebutkan apa di dalam sawi di sini apa? Di dalam sawi ay taraka huma bayanun lil murad, itu penjelas bagi yang dikehendaki minal ayah daripada ayat. Fa'atlaqal ala wa arada minhu nafsa Musa wa Harun. Fa'atlaqa maka mengitlakkan, menyebutkan al-ala akan sebutan al, keluarga. Tapi apa? Wa arada minhu dan menghendaki ya Allah minhu daripadanya sebutan al, keluarga. Apa yang dikehendaki? Nafsu Musa wa Harun, diri Nabi Allah Musa dan diri Nabi Allah Harun. Jadi yang dikehendaki dengan keluarga Musa artinya apa? Nabi Allah Musa. Yang dikehendaki dengan keluarga Harun artinya apa? Nabi Allah Harunnya itu sendiri. Yalah. Dari situ apa ditafsirkan tarokahuma atau tarokahu-huma. Ya kan? Tapi tahu mah ada cetakan yang lain yang di lain mah apa tuh? Oh, ada hunya kan? Tarakahu-huma. Nah, apa yang ditinggalkan Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun? Wahia dan ia na'la Musa, 2 sendal yalah. Itu kan peninggalan Nabi Allah Musa, saya hitungannya lah. Na'la Musa, 2 sendal Nabi Allah Musa. Wa asahu dan tongkatnya sidin. Ya kan? Tongkatnya Nabi Allah Musa. Wa imamatu Harun dan imamahnya Nabi Allah Harun, bolangnya Nabi Allah Harun. Wa qafizun dan setakar. Wa qafizun dan setakar. Mikyal, qafiz dengan makna mikyal, takaran, setakar dari kita. Minal manni daripada madu putih, ya kan? Madu putih. Ya kan, yang mana kita kan pernah sudah kan menceritakan Nabi Allah Musa yang beliau itu berjalan ialah yang kata kita diberikan Allah makanan, ya kan, beliau dan kaum sidin diberikan makanan al-manna wassalwa, ya kan, madu seperti madu putih dan burung. Nah, jadi setakar daripada madu putih, alladzi yang kana yunzal alaihim adalah ia madu putih tadi yunzalu diturunkan alaihim atas mereka Bani Israel. Warudadun dan apalagi yang di dalam tabut rudadun, sepotong minal alwah daripada lauh. Daripada alwah lauh. Ya kan? Kan kita ada pernah kan mungkin kalian dengar cerita Nabi Allah Musa. Beliau bermunajat kepada Allah selama asalnya 30 hari. Setelah itu disempurnakan menjadi 40 hari. Setelah itu diberikan kepada beliau lauh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau kembali kepada kaum beliau, ternyata kaum beliau menyembah akan ijil, ya kan, anak sapi, patung anak sapi. Patung ijil, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Maka Nabi Allah Musa langsung marah. Ya kan, Nabi Allah Musa langsung melemparkan alwah. Itu ada alwah ya lah. Lauh. Bahasa kita lauh ini bahasa biasanya diartikan lauh apa? Kada bahasa bahari. Ini bahasa apa bahasanya kita bahari? Lai kah? Enggak lai, bahasa bahari kita nyebut lai. Nah, kalau bahari kan kayaknya sudah kan kada tahu lagi apa itu lai. Bahari kita artikan lai enggak. Mulai zaman bin jobatilah lai itu. Nah, lai bahari nyebut lai. Nah, jadi sepotong daripada alwah lai. Itu kan nanti ada kayak kayu kayak itu untuk menulis biasanya, ya kan, untuk menulis. Sampai sekarang digunakan di daerah daerah Syenggiti, daerah yang arah-arah sana ialah arah-arah kulit hitam. Dipakai ditulis. Pelajaran yang dipelajari ditulis. Setelah itu dihafali. Kenapa dihafali? Karena kada bisi kertas. Kada bisi buku. Ya sudah ditulis hari ini, dihafali, esok hari belajar dihapus. Kesang belajar isuk pulang.
Ya otomatis apa yang dipelajari harus dihafal dulu. Sehingga apa kalau dihapus. Lauh yalah. Maka apa dari daerah-daerah sana ialah Syangkiti apa macam itu apa kebanyakan mereka itu masya Allah banyak hafal kitab karena mau kadang mau memang hafal mereka ialah menghafal. Tahmiluhul malaikah membawa akannya itu tabut al malaikatu oleh para malaikat. Ya kan tahmiluhul malaikat apa yang hal keadaan ialah hal keadaan membawa akannya itu tabut al malaikatu oleh malaikat. Itu tahmiluhul malaikah ya kan tahmiluhu itu halun menjadi hal min fa'ili daripada fa'il ya'tikum yalah fa'ilnya ya'tikum. Ya kan inna ayata mulki ayyati apa ya'tiyakum yalah ya'tiyakum min fa'ili ya'tiyakum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabut ya kan bahwa mendatangkan akan kalian akan tabut ya kan fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah hal keadaan membawa akannya oleh malaikat. Jadi kata Nabi Allah Samuel bukti kepemimpinan Talut bahwasanya apa dia itu bahwasanya akan datang yalah bukti kepemimpinan Talut apa bahwasanya akan datang tabut yang apa yang mana ialah yang sudah kalian kenal tabut yang tadi apa ada di dalamnya ketenangan dari Tuhan kalian ada peninggalan para anbiya Nabi Allah Musa Nabi Allah Harun. Nah itu nanti apa dibawa tabut yang hal keadaannya dibawa oleh para malaikat Umbah panjang kita kenapa dibawa malaikat asalnya pang kemana gang tabutnya hilang kemana asalnya hilang kemana jadi sekarang dibawa malaikat ya kan dikatakan apa itu tabut ialah adalah tabut yang dulunya itu dihiasi dengan emas panjangnya 3 dhira atau bahasanya 1,5 meter panjang tabut kotak itu lebarnya lebarnya 2 dhira 1 meter lebar ialah 1 meter lebar panjangnya 1,5 meter panjang 1,5 meter lebar 1 meter. Nah itu ada pada Nabi Allah Adam ya kan dan pada itu tabut gambar para anbiya dan berterusan itu ialah tabut sampai kepada Nabi Allah Musa diwariskan terus ialah generasi demi generasi mewariskan sampai kepada Nabi Allah Musa. Nah maka Nabi Allah Musa menaruh pada itu tabut juga akan Taurat dan benda-benda milik Sidin sampai itu pokoknya tabut berada di Nabi Allah Musa sampai beliau wafat. Kemudian itu berada pada Bani Israel yang mana mereka itu menjadikan ini tabut sebagai hakim dan dikatakan ya Allah alam ya kan ya, percaya kada percaya ini cerita ya kalau cerita Bani Israel ya kan dikatakan itu tabut berbicara dan bisa menghukumi. Nah jadi tabut ini putusannya kayak ini keputusan ini minta anu ini minta anu. Telah dikatakan ini tabut bisa berbicara dan memberikan hukum bagi mereka memberikan keputusan bagi mereka jadi hakim yalah. Dan ini tabut ialah Jadi ini tabut mereka bawa biasanya untuk berperang. Apabila mereka itu mendengar suara teriakan, maka mereka itu sudah yakin bahwa mereka itu mendapatkan kemenangan. Mereka mendengar teriakan, maka mereka itu yakin dapat kemenangan. Tapi manakala mereka itu maksiat, mereka itu melanggar akan perintah-perintah Allah jadikan para Amalikoh yang sudah kita sebutkan tadi Amalikoh ialah bisa mengalahkan mereka dan Amalikoh merebut merebut dan kalah otomatis kan kada ada lagi kok ialah direbut dan mereka itu pun kalah. Dan Amalikoh ternyata menjadikan itu tabut ditaruh di tempat bahasa kita di tempat pengamihan, di tempat pemeliharaan. Ditaruh mereka di situ. Ya kan yang namanya orang kada tahu berkat ya kalau
ngalih itu amun kada mengingkarakan keberkahan gawinnya kayak itu bang. Yang berkah-berkah pokoknya apa dibuangnya, hancurakannya. Yalah ini syirik jadinya. Iya kan? Ini apa? Amalikah apa? Mereka ambil tabut tadi direbut dan apa? Ditaruh di tempat apa? Pembeheraan, di tempat apa? Kencing. Ya kan mungkin ada toilet umum kah mungkin yalah. Amun bahari kan ya memang kada banyak WC di rumah itu kada ya kan mungkin apa WC umum kah di bawah dan nah, manakala apa Allah menghendaki untuk memberikan kepemimpinan bagi Tolut, ya kan? Allah menimpakan bala kepada para amalikoh. Para amalikoh apa? Mereka itu kena bala. Yalah bahasanya apa? Kena penyakit bawasir. Siapa bekami? Ya kan bekami otomatis kan bekami nanti apa? Terkena tabut. Yalah. Siapa bekami nanti apa? Kena penyakit bawasir. Ambien bahasa kita. Pokoknya siapa bekami tahu aja nanti apa kena penyakit. Maka ya jangan mereka ini daripada kita bekami di sini kena ambien gara-gara bekami sini sudah alihkan aja tabut ini nah. Ya kan kayaknya apa kalau pindah ketulahan kita bahasanya lah. Alihkan aja sudah tabutnya. Jadi apa mereka keluarkan dari tempat mereka dari tempatnya. Setelah itu apa? Maka datanglah malaikat, ialah malaikat membawanya dan apa? Sampai dibawakan di hadapan ialah Tolut tadi. Bukti apa? Kepemimpinan bagi Tolut. Inna fi dzalika ala ayatan bahwasanya fi dzalika pada yang demikian la ayatan sungguh bukti lakum bagi kalian ala mulkihi atas kepemimpinannya Tolut atas kerajaannya Tolut in kuntum mukminin jikalau adalah kalian itu mukminin beriman ya kan amun kada beriman bukti kayak apa aja kada mempan ya lah. Jadi apa itu sudah cukup aja lah itu yang demikian bahwasanya pada yang demikian sungguh bukti bagi kalian atas kepemimpinan apa Tolut jikalau kalian itu beriman fahamalatul malaikah maka membawa akan itu tabut al malaikatu oleh para malaikat bainas sama'i wal ard di antara langit dan bumi kelihatan di antara langit bumi apa malaikat membawa tabut tadi jelas benar sudah bukti ya lah bukti wahum yanzuruna ilaih dan mereka itu memandang kepadanya hatta wada'athu sehingga meletakkan ia malaikathu akan itu tabut inda Tolut di sisi Tolut fa aqarru bimulkih maka mereka itu apa aqarru bimulkih mereka itu apa kata kita aqarru mengakui bimulkihi dengan kerajaannya wa tasara'u dan mereka itu bercepat ilal jihad kepada berjihad fakhtara maka memilih ia Nabi Allah fakhtara maka memilih ia Tolut ya kan ia Tolut min syababihim daripada pemuda mereka 70,000 70,000 jadi tentaranya itu asalnya 70,000 setelah itu apa kebanyakannya nanti apa kada umpat lagi jadi hampir 70,000 juga sebujurnya lah jadi apa yang kada umpat itu hampir 70,000 yang umpat itu sedikit aja lagi yalah anggaplah 100 200 300 alam nantilah dan mungkin apa nanti akan disebutkan berapa dikatakan apa yalah nanti apa kayaknya apa mereka itu yang kada minum kecuali sedikit itu hanya 313 ya kan kayak apa sahabat yang hadir peperangan Badar yalah 313 dari 70,000 yang umpat perang apa sekalinya 313 saja jadi yang sisanya apa pengencut seberatan kada wani semalam mau pada apa kita nak berperang jar wani ya kesan apa kada berperang kita aja sudah diusir orang soalnya apa ujung-ujungnya kada yalah jadi apa Tolut memilih daripada pemuda-pemuda mereka 70,000 adapun yang kada pemuda ya kan berarti kada dipilih ya yang pemuda-pemudanya aja yang kawan di bawah ya lah ya kan yang mana apa dikatakan Tolut mengatakan kepada mereka la yakhruju ma'i man bana binaan lam yutimah tidaklah boleh ya apa keluar bersamaku la yakhruju ma'i tidaklah keluar bersamaku berperang ya kan
Man bana binaan, orang yang membangun akan bangunan, lam yutimah, dia itu belum menyempurnakannya. Siapa yang berulah rumah, belum tuntung berulah rumah, jangan umpat lawan aku berperang. Nanti pikirannya mengatakan rumah aja. Wala tajirun masyhur bitijarah, dan tidak juga pedagang yang terkenal dengan perdagangannya. Artinya Ketiga orang pedagang terkenal, maksudnya masih rami-raminya berjualan. Amun ini yang berdagang, berjual rami-raminya, dibawa perang, kadang ini memikirkan tokonya, yalah. Kadang dibawa perang. Wala mutazawwijin bimra'ah lam yabni biha. Yalah, atau lam yabni biha, atau lam yabin biha, lam yabni biha. Dan tidak juga lelaki, ya kan, yang menikah dengan perempuan yang mana belum kata kita, belum lagi berkumpul dengan istrinya. Nah, ini yang kawin tapi belum berkumpul, ada seumpat. Kenapa? Karena kada semangat, ialah teganang, ialah hanya kawin jar belum lagi berkumpul dengan bini malah berperang. Jadi kada dibawa. Nah, jadi sudah dipilih bahasanya lelaki-lelaki yang memang kau umpat. Gitu pun sudah yang 70 yang kawa ini ujar kita banyak yang kada jadi. Kada wani berperang sekalinya. Wallahu a'lam. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabatallahu ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Ja'alana a'la wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifatihi wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihil karim. وثبتنا على الحق فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.